जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर जोटा रोचे एससीसी पेपर लाइफ स्किल एजुकेशन क्लास करवा। पूर्व वीडियो आम सामाजिक दक्षता कौन जोटा लाइफ स्किल एजुकेशन यूनिट 2 पढ़ी सामाजिक दक्षता कौन। आज ये वीडियो पढ़ा जो सेकेंड थिला आमर जोगाजोग कौन। आम सिलेबस अनुजाई पढ़ुं देखु ये जो आम रही कम्युनिकेशन स्किल से जोगाजोग कौशलटा आम पढ़ा। तो यही वीडियो रे आम जोगाजोग कौशल पढ़ा तापर आम इंटरपर्सनल स्किल कथा पढ़ा। जोगाजोग कौशल आज पढ़ा। जोगाजोग करने उपाय होची धारणा भावना बुझावणार आदान प्रदान एक गुरुत्वपूर्ण दिग। जहाँ यहाँ हूँ कौन एक गुरुत्वपूर्ण दिग उपाय कौन ना धारणा भावना बुझावना आदान प्रदान एक गुरुत्वपूर्ण जोगाजोग। आम आमर आवश्यकता पूरण करिया ना कि आम व्यक्ति सांगर जोगाजोग करुँच माने किसी भावर आदान प्रदान करुँच कि धारणा दौरान किसी भी बुझावना करुँचा जो मध्यमता सेटा हूँ जोगाजोग। आम जहाँ को किसी कहले कि किसी बुझावना कले जहाँ सांगर भावना धारणा देले क्या सेटा हूँ आमर जोगाजोग। आम समस्त दैनंदिन जीवन में प्रायतः आम अन्य जनक सहित सूचना जोगाजोग व्यक्ति किंबा व्यक्ति मानक गोष्ठी समस्या फलाफल निर्णय करे। आम जहाँ हो सबुदिन आम कौन ना कौन जोगाजोग से व्यक्ति हो कि गोष्ठी हो आम कौन ना कौन जोगाजोग करुँच। प्रभावशाली जोगाजोग होची कौन से विभ्रांत किंबा प्रतिबंधक बिना चिंताधारा दृष्टिकोण विश्वास इत्यादि आदान प्रदान प्रभावशाली जोगाजोग अंतर्भुक्त। यही सब कौन ना प्रभावशाली जोगाजोग होची कौन से विभ्रांत किंबा प्रतिबंधक बिना चिंताधारा दृष्टिकोण विश्वास इत्यादि आदान प्रदान को प्रभावशाली जोगाजोग अंतर्भुक्त। प्रभावशाली जोगाजोगर जो कार्य 7टी रोची कौन से कार्य ना संपूर्णता ग्रहीता को आवश्यक समस्त सूचना अंतर्भुक्त करंतु। तापर आइला संक्षिप्तता या को मूल कथार रखिबा। तापर आइला विचार सर्वदा ग्रहीता आवश्यकता और मनोभाव एवं दृष्टिकोण विचार करंतु एवं मूल्य दियंतु। तापर सूक्ष्मता वार्ता को तथ्य एवं चित्र द्वारा समर्थित करा जाए। तापर आइला सौजन्य ग्रहीता संस्कृति मूल्यबोध एवं विश्वास प्रति सम्मान प्रदर्शन करने। तापर आइला स्पष्टता जोगाजोग मध्य स्पष्ट एवं निर्दिष्ट हेबा आवश्यक। तापर सठिकता व्याकरण एवं वाक्य विन्यास को सठिक भाव में व्यवहार करंतु। एतिक आसुची आमर कौन जोगाजोगर जो 7टी प्रभावशाली कार्य रोची। तापर जोगाजोग दक्षता उन्नत करने अन्य किछि उपाय। जोगाजोग दक्षता को उन्नत करने अन्य किछि जो उपाय रोची कौन भल भाव में प्रस्तुत हुआ। कहवा पूर्व चिंता कर कहवा पूर्व आम कौन कहवा देखु जदि आम कौन व्यक्ति को किसी कथा कहते तो सहीटा आमर जोगाजोग होटा कहवा आगु चिंता करवा आम कौन कहवा। ये आकर्षणीय करी आरंभ करंतु। एटा कौन ना आकर्षणीय भल भाव में आरंभ करंतु। सठिक शब्द व्यवहार करंतु। जोगाजोग बेले आम जो भी शब्द व्यवहार कर सठिक शब्द व्यवहार करवा। छोट शब्द एवं छोट वाक्य व्यवहार करंतु। जदि आम छोट शब्द आ छोट वाक्य व्यवहार कले ताना जहाँ व्यक्ति को जहाँ कहवा आम जोगाजोग ठीक भाव में हो पार भी आमर कम समय हो पार टाइम भी बचो। से कहला छोट शब्द एवं छोट वाक्य व्यवहार करंतु। जोटी छोट वाक्य छोट शब्द व्यवहार आमर जोगाजोग हो पार्थो आम से कहीं आउ बड़ शब्द व्यवहार करवा। शब्द गुड़िक सठिक भाव में उच्चारित करी धीरे एवं स्पष्ट भाव में कहतु। जदि आपड़ जो शब्द कहते सठिक भाव में कहतु आ धीरे आ स्पष्ट भाव में कहतु। ना आपड़ जदि तरतरिया कहे कि सठिक भाव न कहे आपड़ जो वक्ता को कहे सी आपण कथा बुझीपर। आपण स्वर को ऊपर को यहाँ पहला ऊपर को एवं तल को छाड़ी मुख्य बिंदु गुड़िक गुरुत्व दिंतु। आपण स्वर ऊपर को तल को नियंतु किंतु मुख्य बिंदु गुड़िक उपरे
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆମର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯୋଗାଯୋଗର ଏଇସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାବଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାବଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଠି କହିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ସୂଚନା ବଣ୍ଟନ। ଅତ୍ୟଧିକ ସୂଚନା ବଣ୍ଟନ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇପାରେ। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି? କହିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚନା, ଧାରଣା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ କରିବା? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚନା, ଧାରଣା, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାପରେ ଶୁଣିବା, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ କିଛି କହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ବୁଝାମଣା ଦେଖାଇବା, ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ବି ଏକ ଦିଗ। ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ସହଜ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏଡ଼ାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଭାଷା। ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ହାବଭାବ, ମୁହଁରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବସନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ହାବଭାବ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଶରୀରର ଭାଷା ହେଉଛି ସେଇଟା ମଣିଷର ହାବଭାବ। ଜଣକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଗିଛି କି ସେ ଖୁସି ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ହାବଭାବ। ମୌଖିକ ସଂକେତ ପଢ଼ିବା। ବାର୍ତ୍ତା ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅମୌଖିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତାପରେ ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇବା। ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜଣକୁ ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଭଲ ଶ୍ରବଣ। ଭଲ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଆମେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଜଣେ ବକ୍ତା ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତା କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ସହାନୁଭୂତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା। ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନା ବୁଝିବା ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା। ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ। ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତିର ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦିଗ ରହୁଛି କାହାର? ଯୋଗାଯୋଗର। ମତାମତ ଦେବା। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ରେ ହେଉ ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଜଣକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତାକୁ କିଛି କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କହୁଛି। ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ କୌଣସି ଆମକୁ କିଛି ମତ ଦେଲେ ଯଦି ଭଲ ମତ ହେଇଥାଏ ତ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା କହିଲା ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟିଏ ବି ଦିଗ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ କହିବା। ସକାରାତ୍ମକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାପରେ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା, ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା। ବନ୍ଧୁତା ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସହଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇସବୁ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ବନ୍ଧୁତା ବି ଗୋଟେ ଦିଗ। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ? ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। କ'ଣ? ପ୍ରେରକ, ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସଂକେତ, ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ, ଗ୍ରହଣକାରୀ କିମ୍ବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଯୋଗାଯୋଗର ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ଉପାଦାନ ରହୁଛି, ଏଇ 4 ଗୋଟି ଉପାଦାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୋଗାଯୋଗର। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଦେବା। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସୂଚନା, ଧାରଣା, ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଳା। ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଭାବନା, ଧାରଣା, ସୂଚନା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ
କିମ୍ବା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଉଛି ଛାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ସେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଠି ବି ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ କମ୍ୟୁନିସ୍ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ପାରସ୍ପରିକ ଅଂଶୀଦାର କହିବା। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଏକ ମାର୍କ ଆସିବ। ଯୋଗାଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଆସିଛି? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର 4ଟି ଉପାଦାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଲା ପ୍ରେରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ସ। ପ୍ରେରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ସକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଏନକୋଡର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରେରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗତିରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସଂକେତ। ଦେଖ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? କୌଣସି ଲୋକ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ତାର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସଂକେତ। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯୋଗାଯୋଗର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା। ଯୋଗାଯୋଗର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା। ଆମେ ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ କଲେ। ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆଉ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଶେଷ କରିବା।